नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद। राज्य में महिला विरुद्ध हेउथबा अपराध स्थिति नहीं सरकार खूब शीघ्र श्वेतपत्र प्रकाश करेंगे कहले मुख्यमंत्री। अनाथ शिशु को शिक्षा प्रदान लक्ष्य झारसुगुड़ा जिले में कार्यकारी हेब पोष्य संतान योजना। पुरी रथयात्रा समय श्रद्धालुओं सुविधा को दृष्टि रखी आरंभ हेब स्वतंत्र आप एवं बौद्धଠାରେ 16तम सर्वभारतीय डीएस फुटबल टूर्नामेंट आरंभ। राज्य में महिला विरुद्ध हेउथबा अपराध स्थिति नहीं सरकार खूब शीघ्र श्वेतपत्र प्रकाश करेंगे बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसेंति। महिला विरोधी अपराध ह्रास पाइछि, ए क्षेत्र में सरकार तुरंत पदक्षेप ग्रहण करुछंति बोली मुख्यमंत्री कहिसेंति। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज भुवनेश्वर यूनिट 5 स्थित अभियोग प्रकोष्ठ में जनसाधारण विभिन्न अभियोगर शुणाणी करिसेंति। पंजीकृत होइथिबा अभियोगगुड़िक मध्यरु 84% अभियोगर समाधान होइतिबा बेले बळका अभियोगगुड़िक विचाराधीन रहितिबा मुख्यमंत्री सूचना दैछंति। शुणाणी समय 4 जनक समस्यार समाधान लागि मुख्यमंत्री तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान पई पदक्षेप ग्रहण करिसेंति। आसंता 2 दिन मध्यरे मुख्यमंत्री रिलीफ पांठिरु सेमानकु आर्थिक सहायता प्रदान कराजिबो बोली मुख्यमंत्री श्री माझी कहिसेंति। 8,737 अभियोग आसीथिला एवं से अभियोग मध्यरु 7,331 अभियोग अर्थात 84% अभियोगर समाधान करा जाई पारिछि एवं जो बकेया अभियोग गुड़िक अछि ताहा मध्य प्रोसेस रे अछि। आगामी दिन रे तार समाधान यथा समय रे करा जिवो। राज्य में विभिन्न अंचल होइथिबा जन अभियोग शुणाणी गुड़िकर खबर आमर हस्तगत होइछि। रायगड़ा जिला परिषद सम्मेलन कक्ष अनुष्ठित जुग्म अभियोग शुणाणी बैठक में 61टी अभियोग मध्यरु 3टीर तत्काल समाधान होइछि। एही अभियोग गुड़िक मध्यरे 49टी व्यक्तिगत और 12टी गोष्ठीगत अंतर्भुक्त। नयागढ़ जिलापाल सभागृह में जिलापाल अक्षय सुनील अग्रवाल अध्यक्षतार जन अभियोग शुणाणी शिविर अनुष्ठित होइछि। शिविर में 147टी अभियोग पंजीकृत होइथिबा बेले 39टी अभियोगर तत्काल समाधान करा जाइछि। भद्रक जिलापाल कार्यालय अनुष्ठित जन अभियोग शुणाणी 167टी अभियोगर शुणाणी होइतिला। जिलापाल दिलीप राउतराय अध्यक्षतार अनुष्ठित ଏହି ଶିବିରରେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ରେଡ୍କ୍ରସ ପାଣ୍ଠିରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶିବିରରେ 80ଟି ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଛି। 5ଟିର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯିବା ସହିତ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ମହକୁମାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶିବିରରେ 198ଟି ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 21 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସଦ୍ଭାବନା ସଭାଗୃହରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବୈତାରୁ ଦୀପ ପଞ୍ଜୀକୃତ 90ଟି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରୁ 10ଟିର ତତ୍କାଳ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ 10ଟି ଅଭିଯୋଗର ତତ୍କାଳ ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଝାରବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଦିତ୍ୟ ଗୋୟଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶୁଣାଣିରେ 94ଟି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଜିଲ୍ଲାର ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସିଏସ୍ଆର୍ ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏମ୍ସିଏଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏହି କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ରହିବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। जार माँ नहीं किंबा घर चलुवा लोक जार बापा नहीं से छुआ मैंने केते कष्ट निज गोड़े छिड़ा होतुबे। तेणु आम झारसुगुड़ा जिले में निष्पत्ति करिछु जिले में जिते अनाथ अच्छा जो मानकर बापा माँ नहीं कि जो मानकर माँ अच्छा किंतु उपार्जन करुवा बापा नहीं से समस्त छुआ मानकर शिक्षार समस्त दायित्व जिलापाल नेतृत्व में गोटे कमिटी होगापी जाऊँगी गोटे ट्रस्ट हम। राज्य सरकार खारବେଳ ଭବନରେ ଉପଲବ୍ଧ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ସାମଗ୍ରିକ ତଦାରଖ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୁ ନୋଡାଲ ବିଭାଗ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଉପଲବ୍ଧ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ସମନ୍ୱିତ ତଦାରଖର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଖାରବେଳ ଭବନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାସନିକ ଭବନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଆସୁଛି। ଏକ ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେଠାରେ ସମସ୍ତ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏକ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଏବଂ କ୍ରେଚ୍ ଭଳି ନୂତନ ସୁବିଧାର ବିକାଶ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ପୁରୀ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ଠାରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଠାରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି, ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ନେଇ ବୈଠକରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଉପଯୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଉନ୍ନୟନ ସମନ୍ୱୟ ଓ ତଦାରଖ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସାଂସଦ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଯୋଜନାର ସ୍ଥିତି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ନେଇ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ଉପରେ ଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠି ଉପଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ସଂସ୍କୃତି ଭବନଠାରେ ପଞ୍ଚମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନାଟ୍ୟମେଳା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ନାଟ୍ୟମେଳା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 6 ଦିନ ଧରି ଏହି ନାଟ୍ୟମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବାଘୁଣୀ ଜିନ୍ନତ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଏନ୍କ୍ଲୋଜର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ପ୍ରେମ କୁମାର ଝା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜିନ୍ନତକୁ ଏହି ନୂଆ ଏନ୍କ୍ଲୋଜରକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯିବ। ସ୍ଥିତି ଦେଖି ସେଠାରୁ ବାଘୁଣୀ ଜିନ୍ନତକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଜିନ୍ନତ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ରହିଛି ଏବଂ ଶିକାର କରିପାରୁଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଝା କହିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜିଠାରୁ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 3 ଠାକୁର ଶ୍ରୀ କାନମରାଜ, ବାଲରାଜ, ପୋତରାଜ ଏବଂ ଦେବୀ ମାତିଲୁ ଆମ୍ମାଙ୍କୁ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାନ୍ୟମକୁଣ୍ଡାଠାରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୋଳ ବିମାନ ଯୋଗେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପୋଲେର ଗ୍ରାମ ଅଭିମୁଖେ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ନାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଠାକୁର ମାନ୍ୟମକୁଣ୍ଡା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନ୍ୟମକୁଣ୍ଡାଠାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ବୁଧବାର ଦିନ ମାନ୍ୟମକୁଣ୍ଡାରୁ ଠାକୁର ବାହାରି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି 8 ତାରିଖରେ ମାଲକାନଗିରିରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ନୀତି ଦେଖିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସମେତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ 16ତମ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଡିଏସ୍ କପ୍ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଫୁଟବଲ ଆସୋସିଏସନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହେବ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ 8ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ସାଂସଦ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ସରୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜିର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏମ୍ଇଜି ସେଣ୍ଟର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ 2-1 ଗୋଲ୍ରେ କୋଲକାତା ଫୁଟବଲ ଏକାଡେମୀକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ ବରଗଡ଼ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଟବଲ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଔଷଧ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ପ୍ରଦାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଔଷଧି ପରିଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସହର ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜନଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବା ସହିତ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କମ୍ ଦରରେ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ଚଳିତ ମାସ 1ରୁ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନଔଷଧି ଜନଚେତନା ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ସଦର ମହକୁମାର ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଜନଔଷଧି ଯେଉଁ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇଛୁ। ଆମମାନେ କମ୍ ପଇସାରେ ପାଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ବାହାରେ ଆମକୁ 1000-1500 କିଣିବା ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଏଠି 200-300ରେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେଉଛୁ। ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପରିବାର ବା ଗରିବ ପରିବାର ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ବହୁତ କିଛି ଏଥିରେ ଫାଇଦା ପାଆନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଉଥିବା ଅପରାଧ ସ୍ଥିତି ନେଇ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିବେ, କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଯୋଜନା। ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆରମ୍ଭ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧଠାରେ 16ତମ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଡିଏସ୍ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।